Hello students, welcome back to second session. Are you ready? What have you seen? Just now we have seen electrical resistivity. What's the formula for electrical resistivity? It is derived from resistance. Re is equal to rho L by A. அந்த formula வந்து நம்ம electrical resistivity derive பண்ணோம். So it is derived by two laws. Law of resistance. What are the two laws? Resistance is directly proportional to length of the conductor, first law. Then resistance is inversely proportional to area of cross section, that is A. Okay, this is second law of resistance. When we combine both the equation, we get R is directly proportional to L by A. When we cancel the proportionality constant, we put rho. R is equal to rho L A. So rho is nothing but constant. That is called electrical resistivity or specific resistance of the conductor. Right. From above the equation, we derive formula for electrical resistivity. Right? What is rho? Rho is a constant. From the R equation, we derive rho equal to RA by L. If we substitute the value of L equal to 1 meter, A equal to 1 meter squared. From the above equation, rho equal to RA by L, what happened? 1 cancel ஆயிடும். Therefore, rho is equal to R. That means resistivity is equal to resistance. Electrical resistivity is equal to resistance. But there is a difference between resistivity and resistance. ஆனா ரெசிஸ்டன்ஸுக்கும் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சிம்பிள் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் ரோ, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப நம்ம ஃபோர்த் சிம்பிள் பார்க்கிறோம். கரண்ட்டுக்கு சிம்பிள் பார்த்தோம், பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸுக்கு சிம்பிள் பார்த்தோம், சார்ஜுக்கு சிம்பிள் பார்த்தோம், ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம். Now resistivity. The symbol of resistivity is rho. Okay. Right. Now rho is equal to R. Then what is the resistivity, electrical resistivity? How can you define? எப்படி define பண்ணலாம் resistivity? ஏன்னா rho வந்து resistivity வந்து resistance equal. பட் ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அப்ப resistivity நம்ம எப்படி define பண்ணலாம்னா, resistivity is also a property of conductor. What property? Opposing property of flow of electron. But here the conductor is 1 meter. The length of the conductor is 1 meter or unit length. இந்த கண்டக்டருடைய லென்த் வந்து யூனிட் லென்த்ல அண்ட் யூனிட் ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் அப்படி இருந்தா அந்த கண்டக்டரோட ப்ராப்பர்ட்டியை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் ஆர் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். திரும்ப போல்டு பண்ற லெட்டரை பாருங்களேன். ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல்ஸ் டிஃபைன்ட் as ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர். ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் நத்திங் பட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ரெசிஸ்டிவிட்டியும் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான். ஆனா எதுல இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ்? பர் யூனிட் லென்த்ல, பர் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் வயர்ல இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு சொல்றோம். திஸ் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி ரெசிஸ்டிவிட்டி அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே. அப்ப டெஃபினிஷனை நம்ம ஈஸியா டிஃபைன் பண்ணலாம். இந்த போல்டு லெட்டர்ல கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. ரெசிஸ்டிவிட்டி, வாட் இஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி? defined as the resistivity of the material is defined as the resistance of the conductor. This is also resistance of the conductor. Okay.
of unit length and unit area of cross section. Very important. Length cross section. ஏன்னா இந்த ஃபார்முலாவே எதுல derive பண்ணோம்? Lengthல area of the cross section of the conductor தான் derive பண்ணோம். இப்ப length எவ்வளவு இருக்கணுங்க? Unit length. இப்போ 1 centimeter, 1 millimeter இருக்கலாம், 1 centimeter or 1 meter. Unit area of cross sectionல இருக்கிற resistance தான் நம்ம resistivity ன்னு சொல்றோம். So resistivity is nothing but resistance of the conductor. இப்போ என்ன மாதிரி conductor? Unit length of conductor and unit area of the cross section of conductor. That's all. This is important definition. எப்படி இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம்? Define resistivity அப்படின்னு கேட்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடி ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு சிம்பிளும் யூனிட்டும் பார்த்தோம், எஸ்ஐ யூனிட்டும் பார்த்தோம். ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு சிம்பிள் ஆர், யூனிட் வந்து ஓம். What is the unit of resistivity? Ohm meter. Ohm meter. ஏன் ஓம் மீட்டர்னு சொல்றோம்? இங்க பாருங்க, லென்த் இருக்கு, ஏரியா இருக்கு. ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் மெஷர் பண்றோம், அதனால ஓம். அப்புறம் லென்த் கொடுத்துருக்காங்க, அதனால மீட்டர், ஓம் மீட்டர். ஆல்ரெடி ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் நத்திங் பட் ரெசிஸ்டன்ஸ். So resistance is measured by ohm. So here we use ohm and meter, ohm meter. Okay va? So this is another one more question. I will ask, what is the unit of electrical resistivity? It is ohm meter. Very important. Direct ohm meter. Right. Now electrical resistivity of conductor is measure of resisting power. அப்ப electrical resistivity என்ன மீனிங்? ரெசிஸ்டிங் பவர் வந்து மெஷர் பண்றது. அதான் அந்த கான்செப்ட். ரெசிஸ்டிவிட்டி பவரை மெஷர் பண்றது தான், ரெசிஸ்டிங் பவரை மெஷர் பண்றது தான் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் எ ஸ்பெசிஃபைடு மெட்டீரியல். அப்படின்னா ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் இப்ப நைக்ரோம் பார்த்தோம், காப்பர் பார்த்தோம், அலுமினியம் பார்த்தோம். ஆஃப் எ ஸ்பெசிஃபைடு மெட்டீரியல் டு த பேசேஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். அடுத்த பாயிண்ட்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் எ கண்டக்டர் இஸ் எ மெஷர் ஆஃப் ரெசிஸ்டிங் பவர். ரெசிஸ்டிங் பவர், அங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பார்த்தோம்? அப்போசிங் அப்போஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போசிங் பவர் அங்க அப்போஸ் பண்ணுது. இங்க ஸ்லைட்டா ரெசிஸ்டிங் ஆல்சோ அப்போசிங் பவர் தான். டேர்ம் வந்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அங்க யூஸ் பண்ணுவோம். பிகாஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் derived from resistance. So resisting power. Okay. Now nichrome is a material. It is also a one of the conductor. It is not a single conductor. It is a alloy. It is made from nickel and chromium. So only it is called as nichrome. அதான் அதுக்கு nichrome சொல்றோம். Sometimes nichrome அப்படின்னு சொல்லுவோம். So nichrome is made by nickel and chromium. Is a conductor. That is also a conductor. Okay. But it has highest resistivity. But resistivity இருக்கிறதுலே பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு தான் highest resistivity இருக்கு. வீட்டுல அயன் பாக்ஸ், எலக்ட்ரிக் டோஸ்டர், எலக்ட்ரிக் கெட்டில் எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நைக்ரோம் வயர் தான் இருக்கும். ஏன் நைக்ரோம் வயர் யூஸ் பண்றாங்க? ஏன்னா அது வந்து ஹீட் அதிகமா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஏன் அதுல ஹீட் அதிகமா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகம். அப்படின்னா கரண்ட் வந்து ஈஸியா ஃப்ளோ ஆகாது, அதனால அங்க ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். எலக்ட்ரான் போய் அதுல மோதும், அதுல இருக்க ஆல்ரெடி இருக்கிற ஆட்டத்துல போய் மோதுறதுனால அங்க என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ நைக்ரோம் வயர் ஹேஸ் மோர் resistivity property, so it produce more heat than other material. So it is used in some electrical appliances. So it is equal to the value of nichrome. The value of nichrome wire is 1.5 into 10 power minus 6 ohm meter. What is the unit of
எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஓம் மீட்டர், அங்க சிம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க, அவ்வளவுதான் மீட்டர் எம் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இது ஒன் ஆன்சர்ல கேட்கலாம். மோட்டு நோல கொடுத்திருக்காங்க, டூ யூ நோ அப்படின்னு இருக்குல்ல, அதுல கேட்டிருக்காங்க, மோட்டு நோல கேட்டிருப்பாங்க. அடுத்த ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் நைக்ரோ 1.5, அது ஈஸியான வேல்யூ தான். ஆனா இன்டு 10⁻⁻6 யூனிட் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அதனாலதான் இதை வந்து எங்க யூஸ் பண்றாங்க, மேக்கிங் ஈட்டிங் எலமெண்ட்ஸ். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எலமெண்ட் ஆஃப் அயன் பாக்ஸ். அயன் பாக்ஸ்ல மெயினா அதை யூஸ் பண்றாங்க, அங்கதான் அதிகமா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகே, சோ இது வரைக்கும் பார்த்தது எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி. அப்ப எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? அப்ப எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ண சொன்னோம், ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி கண்டக்டர். ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் நத்திங் பட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி கண்டக்டர். அப்ப அந்த கண்டக்டர் எவ்வளவு பெரிய கண்டக்டரா இருக்கலாம், யூனிட் லென்த் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அப்படி வச்சு கண்டுபிடிச்சா அதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி. ரைட், ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் கண்டக்டன்ஸ் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி. கண்டக்டன்ஸ் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி எப்படி நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி பார்த்தோமோ, லைக் கண்டக்டன்ஸ் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி. இப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பார்த்தோம், opposition of flow of electron in a circuit, property of opposition of flow of electron in a conductor is called resistance பார்த்தோம். Like conductance also a property of conductor, ஒரு கண்டக்டருடைய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி லைக் ரெசிஸ்டன்ஸ். ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி அந்த ஒரு கண்டக்டருடைய ப்ராப்பர்ட்டியோ அதே போல கண்டக்டன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ a property of a conductor. So what is the property? இப்ப என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அதை சொல்லலாம், மீன்ஸ் the conductance of material is property of a material to aid the flow of charge. இது என்ன பண்ண வைக்கும், சார்ஜ் ஃப்ளோ பண்ண வைக்க ஹெல்ப் பண்றது, ஹெல்ப் பண்ற ப்ராப்பர்ட்டி. பட் சார்ஜ் Q is nothing but charge measured by coulomb, பிளஸ் மைனஸ் பார்த்தோம். அப்ப அந்த சார்ஜ ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, தட் இஸ் கண்டக்டன்ஸ். அதே போல ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி பார்த்தோம், அதுவும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி, டு அப்போஸ் the flow of charge. சார்ஜ் ஃப்ளோ பண்றத அப்போஸ் பண்ற ப்ராப்பர்ட்டி ரெசிஸ்டன்ஸ். பட் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ a property of a material, okay, to aid, help பண்றது, to aid the flow of charge. அங்க oppose the flow of charge, இங்க aid the flow of charge, அதுக்கு ஆப்போசிட், ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஆப்போசிட். அழகா கொடுத்திருக்காங்க, material to aid the flow of charge and hence the passage of current in it. அதனால கரண்ட் அது பாஸ் பண்ண வைக்கும். Very very easy definition. What is conduction? It is also a property of the material. What property? To aid the flow of charge. Yeah, charge flow பண்ண வைக்க ஹெல்ப் பண்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. Right. How it is defined? The conductance of a material is mathematically defined as. அப்ப mathematically எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம், நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸை கேபிட்டல் லெட்டர் R ஆல டிஃபைன் பண்ணோம், டினோட் பண்ணோம், கேபிட்டல் R ரெசிஸ்டன்ஸ். Like conductivity is also represented by letter G. Resistance capital R, conductivity G. So the conductance G, it is mathematically defined as reciprocal of its resistance. That's all. இப்ப நம்மளுக்கு கண்டக்டன்ஸ் வேணும்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய ரெசிப்ரோக்கல் தான் கண்டக்டன்ஸ். அப்போ ஒரு கண்டக்டருக்கு நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சா அதை ஒன்னால டிவைட் பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிடும், கண்டக்டன்ஸ் கிடைச்சிடும். இப்ப மேத்தமெட்டிக்கலா எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க, ரெசிப்ரோக்கல். ரெசிப்ரோக்கலா தலைகீழி. எதுடைய தலைகீழி, ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு தலைகீழி 1/R. ஆர்னா ரெசிஸ்டன்ஸ்,
reciprocal of resistance na 1 by R. So G equal to 1 by R. This is formula for conductance. Okay, any doubt? நம்ம எதை கம்பேர் பண்ணி நம்ம கண்டக்டன்ஸ் பார்க்கிறோம்? ரெசிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணி கண்டக்டன்ஸ் பார்க்கிறோம். ரெசிஸ்டன்ஸ்னா ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் அப்போஸ் பண்ணோம். கண்டக்டன்ஸ்னா ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் ஹெல்ப் பண்றது. தட்ஸ் ஆல். அங்க ஃபார்முலா என்ன வந்துன்னு பார்த்தோம்? V by I equal to R. Here the formula for conductance is G equal to 1 by R. Okay va? So G equal to 1 by R is the formula for conductance. அப்ப நெக்ஸ்ட் சிம்பிள் நம்ம பார்த்திருக்கோம் G. G எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? கண்டக்டன்ஸ்க்கு. ரைட். So conductance, how will you measure conductance? How will you measure resistance? By using ohm. 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Then how will you measure conductance? It also need one unit. The unit of conductance is ohm per meter or per ohm. Ohm போட்டு மேல -1 போட்டுருக்காங்க. Per ohm. The unit of conductance is per ohm. ஓமுக்கு மேல -1 இருக்கு. இல்ல 1 by ohm போடலாம். ஏன் 1 by ohm போடுறோம்? ஃபார்முலால பாருங்களா, R வந்து கீழே தான் இருக்கு. What's the unit of R? Ohm. Here also we use R. So அப்ப அத நம்ம நியூமரேட்டர் கொண்டு 1. So per ohm. The unit of conductance is per ohm. It is also represented as mho. இதுக்கு இன்னொரு பேரு மோன்னு சொல்றாங்க. அப்படியே மாத்தி போட்டு வேண்டியதுதான் மோ. ஓம தலைகீழ மாத்தி போட்டா மோ. இப்ப நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு யூனிட் ஞாபகம் வச்சா அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? நம்ம ஆல்ரெடியும் பார்த்திருக்கோம். டெஃபினிஷன் ஃபார் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கும் டெஃபினிஷன் ஃபார் கண்டக்டன்ஸுக்கும் அதோடைய ஆப்போசிட் தான் அது. அதே போல யூனிட் ஆப்போசிட் தான். ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு ஓம், யூனிட் ஆஃப் கண்டக்டன்ஸுக்கு மோ. வெரி ஈஸி. ஓகே, அப்ப இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்? கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு டெஃபினேஷன் பார்த்திருக்கோம். எதுடைய ஆப்போசிட் இது? ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய ஆப்போசிட். ஓகே, நவ மெட்டீரியல் இஸ் கால்ட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி. நம்ம இதுலயே ரெண்டு டெஃபினேஷன் சொல்லி இருக்கோம். மேல ஹெட்டிங்ல பாருங்க, கண்டக்டன்ஸ் பார்க்கணும். அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி. How? எப்படி ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோமோ, எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி பார்த்தோமோ, அது போல கண்டக்டன்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி. இப்ப கண்டக்டன்ஸ் பார்த்துட்டோம். அதுக்கு ஃபார்முலாவும் பார்த்தோம். G equal to 1 by R. Now electrical conductivity. The reciprocal of the electrical resistivity of the material is electrical resistivity of material. What is electrical resistivity? இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோமே. After resistance. Resistance denoted by letter capital R. Resistivity denoted by letter symbol rho. அப்ப ரோல இருந்து நாம என்ன பண்றோம்? எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டியை டிரைவ் பண்றோம். ரோ உடைய ரெசிப்ரோக்கல் தான் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி. அதை போல்ட் பண்ணிருக்கோம். அடுத்த டெஃபினிஷன். This is definition for electrical resistivity. What is electrical resistivity? The reciprocal of electrical resistivity of a material is called electrical conductivity. That's all. இப்ப இந்த ஃபார்முலா நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? சிக்மா எப்படி போடலாம்? 6 வந்து நேரா போட்டா அது சிக்மா is equal to 1 by rho. This is formula for electrical conductivity. Electrical conductivity க்கு ஃபார்முலால இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டியை டிரைவ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? அப்ப ரெண்டு டெஃபினிஷன் இதுல, கண்டக்டன்ஸ், conductivity or electrical conductivity. Electrical conductivity is nothing but reciprocal of electrical resistivity 1 by rho. Conductance is nothing but reciprocal of resistance 1 by R. ரெண்டு ஈஸி தான். Conductance is G equal to 1 by R. Electrical conductivity sigma equal to 1 by rho. Right.
How will you measure electrical conductivity? We need one unit. What is the unit of electrical conductivity? Ohm per meter. Per ohm per meter. ஏன்னா ரோ வந்து கீழே இருக்கு. ஏற்கனவே நம்ம ரோக்கு ஃபார்முலா பார்த்திருக்கோம். ரோக்கு ஃபார்முலா என்ன பார்த்திருக்கோம் பாருங்க. எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு ஃபார்முலா என்ன பார்த்திருக்கோம்? அது யூனிட் என்ன பார்த்திருக்கோம்? ஓம் மீட்டர்னு பார்த்தோம். ஓம் மீட்டர். அந்த ஓம் மீட்டர் வந்து டினாமினேட்டர்ல வந்துச்சுன்னா அதை நியூமினேட்டர்ல கொண்டு போறப்ப per one வருது. அவ்வளவுதான். ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு யூனிட் தெரிஞ்சா அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டிக்கு ஃபார்முலாவை யூனிட்டை எழுதிடலாம். இப்ப ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு என்ன வந்தது யூனிட்? ஓம் மீட்டர். எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டினா ஒரு யூனிட் பர் ஓம் பர் மீட்டர். ஏன்னா டினாமினேட்டர் இருக்கிறது எங்க எடுத்து போறோம்? நியூமினேட்டர் எடுத்து per one வரும். அதையும் அண்டர்லைன் பண்ணிடணும், நல்லா பார்க்கணும். இட் இஸ் ஆல்சோ ரெப்ரசன்ட் as mho per meter. ஓமுடைய ஆப்போசிட் தான் மோ பர் மீட்டர்னு சொல்றாங்க. மோ பர் மீட்டர். நீங்க இதை ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி ohm per meter per. The conductivity is a conductance for given material. Right. The conductivity is the constant. இப்ப conductivity பாத்தீங்கன்னாக்கா given material எப்படி இருக்கும்? கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஒவ்வொரு மெட்டீரியலும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். Like resistance. Resistance of the different materials different. Like conductance of the different materials different. அப்ப different material conductance எப்படி இருக்கும்? டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஓகேவா? அதான் நம்ம conductivity is nothing but measure of ability to pass the current. அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல மேல பார்த்திருக்கோம். நம்ம electrical conductivity of a conductor is measure of its ability to pass the current through it அப்படின்னு பார்த்தோம். Right, so what are the electrical conductivity? Good conductor relativity materials. Good conductor of electric current. Example copper, aluminum. ஆல்ரெடி பார்த்தோம். நைக்ரோம், காப்பர், அலுமினியம் பார்த்தோம். அதுல வந்து நைக்ரோம் வந்து குட் கண்டக்டர்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் அதிகம், ஆனா கண்டக்டர். பட் குட் கண்டக்டர் எது வரும்னா காப்பர், அலுமினியம். While some other material are non-conductor of electric current. ஏர்லி கிளாஸஸ்ல பார்த்துதான். The non-conductor of electric current is nothing but insulators. அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? இன்சுலேட்டர்னு சொல்றோம். எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணாது. வுட்டு, ரப்பர் இதெல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணாது. அதுக்கு ரீசன் ஆல்ரெடி தெரியும். இதெல்லாம் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது. காப்பர், அலுமினியத்துல பார்த்தா எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுது. ஏன்னா அதுல ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. நம்ம சோர்ஸ்ல கனெக்ட் பண்ணா எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகும். இந்த கிளாஸ், வுட், ரப்பர் இதெல்லாம் நீ கனெக்ட் பண்ணா எவ்வளவுதான் கரண்ட கனெக்ட் பண்ணாலும் அது வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது. ஏன்னா அதுல ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் கிடையாது. ஓகேவா? அது குட் கண்டக்டர் and non conductor னு பார்த்தோம். Now conductivity is more for conductor than the insulator. What do you learn from above examples? Conductivity is more for conductors than insulator. அப்ப இன்சுலேட்டரை விட கண்டக்டர்ஸ் தான் கண்டக்டிவிட்டி அதிகம். அதான் அதுல பண்ணிருக்கோம். அதை வந்து நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கண்டக்டிவிட்டி எதுக்கு அதிகமா இருக்கும்? இன்சுலேட்டருக்கா கண்டக்டருக்கா? கண்டக்டர். But the resistivity is less for conductor than insulator. Resistivity பாத்தீங்கன்னாக்கா லெஸ்ஸா இருக்கும் கண்டக்டர்ல. ஆமா, கண்டக்டர்ல லெஸ்ஸா இருக்கிறவங்க தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். இன்சுலேட்டர் ரெசிஸ்டிவிட்டி அதனால அதிகமா இருக்கிறவங்க தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகல. அதான் அந்த பாயிண்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க. So listen again. Conductivity is more for conductor than insulators. But the resistivity is less for conductor than insulators. Okay. Here some example are given for resistivity of some materials. What are the materials? Some conductor and insulators. First conductors are copper, nickel, chromium. They are conductor. Why? Because they conduct electricity. So they are conductor. So first material copper.
What is the resistivity of copper? 1.62 into 10 power minus 8. Okay, ஆனா நிக்ரோம் பாத்தீங்கன்னா 1.5 1.5 into 10 power minus 6. மைனஸ்ல வந்து சின்னதானா அது பெருசுன்னு அர்த்தம், அதிகம்னு அர்த்தம். இப்ப நைக்ரோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகம். இந்த காப்பருக்கு 1.62 into 10 power minus 8. The nickel 6.84 into 10 power minus 8. Okay, then chromium. Chromium is also example for conductor. 12.9 into 10 power minus 8. எல்லாமே 10 power minus 8, 10 power minus 8. இப்ப நம்ம நைக்ரோமை கம்பேர் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி குறைவா இருக்கு, நைக்ரோமுக்கு அதிகம். ஏன்னா மைனஸ்ல வந்து குறைவா இருந்தா அதிகம், மைனஸ்ல வந்து பெருசா இருந்தா குறைவு. அப்ப 3 மெட்டீரியல் கொடுத்துருந்தாங்க, கண்டக்டர், காப்பர், நிக்கல், குரோமியம். இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி லெஸ்ஸா இருக்கும். எதோட லெஸ்ஸா இருக்கும்? நிக்ரோமையோட. Then some insulators. What are insulators? Non-conductors. Non-conductors are, what are non-conductors? That does not flow or allow electric charge are called non-conductor or insulators. First example, glass. கிளாஸுக்கு வந்து ரெசிஸ்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களா, 10 power 10 to 10 power 14. அப்படின்னா பாருங்களா, கிளாஸுக்கு குறைவா இருக்கா அதிகமா இருக்கா? ரொம்ப அதிகம். பிளஸ்ல 10 power 10, 10க்கு பக்கத்துல 10 ஜீரோ போடணும், 10க்கு பக்கத்துல 14 ஜீரோ போடணும். அந்த அளவுக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகம். அதுதான் அது எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணல. கிளாஸுக்கு 10 power 10 பார்த்தோம். ரப்பரை பாருங்க, லிசன். ரப்பரை பார்த்தீங்கன்னா 10 power 13 to 10 power 16. இது கிளாஸை விட அதிக ரெசிஸ்டிவிட்டி. மைனஸ்ல இல்ல, இது பிளஸ்ல இருக்கு. So 10 power 13 to 10 power 16 is the resistivity of rubber. Okay, அதனால தான் கண்டக்டரும் இன்சுலேட்டரும் தனியா செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. கண்டக்டர்ல ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து எப்படி இருக்குன்னா லெஸ்ஸா இருக்கும், இன்சுலேட்டர்ல ரெசிஸ்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். அந்த டேபிளேஷன் படிச்சு வச்சுக்கலாம். சம்டைம்ஸ் இன்சுலேட்டர் இருந்து கேட்கலாம், சம்டைம்ஸ் நிக்ரோம் கேட்கலாம், ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் நிக்ரோம் கேட்கலாம். நிக்ரோம் வந்து அங்க மோர் டு நோல கொடுத்துருக்காங்க, 1.5 into 10 power minus 6. இந்த டேபிளேஷன் ஒன்னோட ஆன்சர் வரலாம். ஓகே, கிளாஸுக்கு ரப்பருக்கு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க மைனஸ்ல இல்ல பிளஸ்ல இருக்கு. அந்த டேபிளேஷன்ல அந்த வேல்யூல நல்லா பாத்துங்க, ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூ பாத்துருங்க. ரைட், நவ் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, செகண்ட் செஷன்ல எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி, ரெசிஸ்டன்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி பார்த்தோம். கண்டக்டன்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தோம். இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம். எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி, கண்டக்டன்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம். இது 5 மார்க்ல கூட கேட்கலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் 4th ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன பார்த்தோம்? கரண்ட் வச்சு பார்த்தோம். I equal to Q by R. I equal to Q by R அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோமா. செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு பார்த்தோம். R equal to V by I, அது ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் சார்ஜ் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம். E equal to Q by W by Q, அந்த ஃபார்முலா வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம். Fourth problem based on resistivity, conductance, conductivity. இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம 5 மார்க் கொஸ்டின்லாம் கிடையாது, நான் மாத்தி சொல்லிட்டேன். 4 மார்க் கொஸ்டின்ல வரலாம். கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும், 4 மார்க் கொஸ்டின் வரலாம். 2 மார்க், 4 மார்க், 7 மார்க். ஓகே, அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம நல்லா தரவா ரீட் பண்ணோம். The resistance of the wire length 10 meter is 2 ohm. இது குழப்பற மாதிரி இருக்கும். The resistance of the wire length ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? நம்ம அந்த யூனிட் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும். மீட்டர் எதுடைய யூனிட்? லென்த். அப்ப லென்த் ஆஃப் த வயர் 10 மீட்டர்.
அதான் கொஸ்டின் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். லென்த் ஆஃப் வயர் இஸ் 10 மீட்டர். ரெசிஸ்டன்ஸ், வாட்ஸ் தி யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்? ஓம். இப்ப 2 ஓம். இப்ப R is 2 ஓம். இப்ப ரெண்டு வேல்யூவை பார்த்துட்டோம், லென்த், ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, then if the area of cross section of the wire, எந்த வயரா இருந்தாலும் அது ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் இருக்கும். மைனூட்டா பார்த்தா ரவுண்டா வரணும், அது சர்க்கிளா வரணும். இப்போ ஏரியா ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த வயர் 2 × 10⁻⁷ மீட்டர் ஸ்கொயர். மூணாவது வேல்யூ. ரைட். அப்ப 3 வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 3 வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் கிவன்ல எடுத்து எழுதிடணும். ரைட். ஃபர்ஸ்ட் given is length. What is length? L is equal to 10 meter. Then second resistance R is equal to, சிம்பிள் எழுதணும், அப்பதான் ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்ண முடியும். லென்த்துக்கு சிம்பிள் தெரியும் L, அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு சிம்பிள் R is equal to 2 ohm. ஏரியாவுக்கு கேபிட்டல் A, so A equal to 2 × 10⁻⁷ meter square. Right. What will you find? 3 ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்கணும். இங்க பாத்துருக்கோமே ரெசிஸ்டிவிட்டினா, ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரியும் கேபிட்டல், ரெசிஸ்டிவிட்டினா ரோ 6 தலைகீழ போட்டவர்ல அது அந்த ரோ கண்டுபிடிக்கணும். கண்டக்டன்ஸ் பார்த்தோமே G, சிம்பிள் வந்து G, G equal to 1/R ன்னு பார்த்தோம் பாருங்க. அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம். கண்டக்டன்ஸ், கண்டக்டிவிட்டி இப்பதான் பார்த்தோம். கண்டக்டன்ஸ் வந்து அதை டிரைவ் பண்ணோம். கண்டக்டிவிட்டி இஸ் derived from conductance. So sigma equal to 1/ρ. இந்த 3 ஃபார்முலா. ரைட். இப்போ என்னென்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்? ரெசிஸ்டிவிட்டி, கண்டக்டன்ஸ், third conductivity. So first resistivity. It's a formula for resistivity. அதான் பார்த்தோம், ஞாபகம் பத்தி பாருங்க. ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம், R equal to V/I. ஓகே, அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ரெசிஸ்டிவிட்டியை டெரைவ் பண்ணோம். அந்த ரெண்டு ஃபார்முலா, R equal டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் L, R is இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் to 1/A. அதை பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோமா ரெசிஸ்டிவிட்டி. அதான் ரோ. ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் denoted by symbol rho. Rho is equal to RA/L. அதான் ஃபார்முலா. புக்லயே அழகா கொடுத்துருக்காங்க, ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்க. நாங்க போர்ட் பண்ணிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா Rho equal to RA/L. Right. What is R? 2. அப்ப R க்கு 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. What is A? 2 × 10⁻⁷ meter square. Okay. Then divided by L. What is L? 10. Substitute பண்ணியாச்சு. அப்ப 3 வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டோம். 3 வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டோம். R க்கு வேல்யூ, A க்கு வேல்யூ, டிவைடட் பை L க்கு வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியாச்சு. டினாமினேட்டர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிடலாம்? மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. 2 2 4 10⁻⁷ எப்படி 8 ஆச்சு? டினாமினேட்டர்ல 10, நியூமரேட்டருக்கு போச்சுன்னா அது ஒரு -10. இப்ப என்ன ஆயிடும்? 10⁻⁷ become 10⁻⁸. So 4 × 10⁻⁸ ohm meter. This is resistivity of the given material. First ஒரு ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சு ஃபார்முலா இருந்தா போதும், அப்படியே டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடும். ஓகேவா? அதுக்கு யூனிட் பாருங்க. ஏன் யூனிட் எழுதணும்? ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு வந்து என்ன பார்த்தோம் நம்ம? ஓம் மீட்டர்னு பார்த்தோம். அதுதான் ஒமேகா மீட்டர். இது ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர். செகண்ட் ஆன்சர் கண்டக்டன்ஸ். இப்பதான் பார்த்தோம், ஜஸ்ட் நவ் G equal to 1/R ன்னு பார்த்தோம். என்ன கண்டக்டன்ஸ் எதுல இருந்து டெரைவ் பண்ணோம்? ரெசிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து டெரைவ் பண்ணோம். So conductance is nothing but reciprocal of the resistance. So 1/R. So G equal to 1/R. நம்ம எதை மட்டும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்? R மட்டும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம். What's the value of R? 2. 2 ohm போட்டிருக்கு. R க்கு பதில் 2 ohm போடுறோம். So 1/2 ன்னு வந்துச்சு. 1/2 நம்ம டெசிமல்ல எப்படி எழுதுவோம்?
0.5 மோ 0.5 மோன்னு எழுதுவோம். அதுக்கு இன்னொரு யூனிட் என்ன இருக்குன்னு சொன்னேன், பர் ஓம். பர் ஓம். அப்ப செகண்ட் ஆன்சர் கண்டக்டன்ஸ். வாட் இஸ் கண்டக்டன்ஸ்? ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ். அதுல ஆன்சர் இருக்கு 1/r. ரெசிப்ரோக்கல்னா r உடைய ரெசிப்ரோக்கல்னா 1/r. r க்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா 1/2. 1/2 உடைய டெசிமல் 0.5 மோ r பர் ஓம். ரெண்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டுபிடிச்சோம். ஓகேவா? செகண்ட் ஆன்சர் கண்டக்டன்ஸ். கண்டக்டன்ஸ்னா ஞாபகம் வரணும். எப்படி ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு டெஃபினேஷன் பார்த்தோமோ அதே போல கண்டக்டன்ஸுக்கு. ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய ஆப்போசிட் தான் கண்டக்டன்ஸ். ரெசிஸ்டன்ஸ்னா அப்போஸ் பண்ற ப்ராப்பர்ட்டி, கண்டக்டன்ஸ்னா ஹெல்ப் பண்ற ப்ராப்பர்ட்டி. அப்ப மேத்தமெட்டிக்கலா எப்படி டெரைவ் பண்ணோம்? G = 1/r. G = 1/r. R சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா 1/2. So 0.5 mho R per ohm. ரெண்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு. எத்தனை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Third answer conductivity. Just now we have seen what is conductivity. Electrical conductivity. The electrical conductivity. Sigma. அதுக்கு பிறகு sigma. Sigma = 1/ρ. அதான் டெஃபினிஷனே பார்த்தோம். Electrical conductivity is nothing but reciprocal of the conductance அப்படின்னு பார்த்தோம். Reciprocal of the resistivity ன்னு பார்த்தோம். Reciprocal of the resistivity. Sigma = 1/ρ. எல்லாமே ரெசிப்ரோக்கல் தான் வரும். 1/ρ. 1 அப்படியே சப் போட்டுட்டோம். டிவைடட் பை டிவைட்ல என்ன இருக்கு? ரோ. டிவைட்ல ரோ இருக்கா? ரோ வந்து கொடுக்கலையே. ரோ கொடுக்கல. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ரோ ஃபார்முலாவை பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ரோ அந்த ரோட ஆன்சர் என்ன இருக்கு? 4 × 10⁻8 இருக்கா? அதை தூக்கி ரோக்கு பதில டினாமினேட்டர்ல போடுங்க. 4 × 10⁻8 ஒமேகா மீட்டர் அப்படின்னு போட்டாச்சா? அதை அப்படியே வச்சு 1/4. 1 4 ஆல் டிவைட் பண்ண எப்படி? 1/2 0.5 டெசிமல்ல 1/4 டெசிமல் என்ன வரும்? 0.25. 1 4 ஆல் டிவைட் பண்ணா 0.25. அந்த இன்ட்டு 10⁻8 அப்படியே இருந்துரும். அப்படியே வச்சுக்கலாம். அதை சேஞ்ச் பண்ண தேவையே இல்லை. ஸோ 0.25 × 10⁻8 mho per meter. This is third answer for conductivity. ஒண்ணுமே இல்லை. இன்னைக்கு நத்தம் தான். இந்த 3 ஃபார்முலாவும் அப்படியே போட்டு பார்த்துட்டீங்கன்னா மறக்கவே மறக்காது. இந்த ஃபார்முலா மறக்க கூடாது, டெஃபினிஷன் மறக்க கூடாது தான் ப்ராப்ளம் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தது நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டோம். இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி, கண்டக்டிவிட்டி, கண்டக்டன்ஸ் இதை வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டோம். ப்ராப்ளமா எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா கான்செப்ட் மறக்கக்கூடாது, கான்செப்ட் புரிஞ்சு படிக்கணும். அதுக்காக தான் இதை ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க ப்ராப்ளத்தை. ஓகே, தேங்க்யூ.